द्वारा निज पॉकेट रु अधिक खर्च इत्यादि समस्या को नहीं ओडिशार स्वास्थ्य सेवा आज जर्जरित। ओडिशार स्वास्थ्य सेवा पृष्ठभूमि रे एक वैप्लविक परिवर्तन आने आम सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। जनसाधारण स्वास्थ्य सेवा समुदाय 21,200 कोटी टंका व्ययबरादर प्रस्ताव रही। विगत वर्षर बजेट आकलन तुलन में प्राय 32% अधिक अटे और समुदाय राज्य बजेट 8% अटे। यह पंचदश अर्थ आयोग सुपारिश करिथिबा सर्वोत्तम स्तर में रही। निर्वाचन पूर्व इस्ताहार प्रतिश्रुति अनुଯାयी आम सरकार आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम जय और राज्यर निजस्व स्वास्थ्य बीमा योजना, गोपबंधु जन आरोग्य योजनार संयोजन माध्यम योग्य परिवार मानू सरकारी और बेसरकारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान गुड़िक कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने निष्पत्ति नहीं। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रे केंद्र सरकार 60% पांठि प्रदान करेंगे, जहाँफल राज्य राजकोष उपरे बोझ कमिब। राज्य तथा राज्य बाहर रहुथुबा लोक माने देशर समस्त राज्यर 27,000 रु अधिक तालिकाभुक्त सरकारी और बेसरकारी डाक्तरखाना कैशलेस चिकित्सा सुविधा पाइपारे। यह विशेष करके ओडिशा बाहर रहुथुबा प्रवासी श्रमिक मानू पर्याप्त आश्वस्ति प्रदान करिवो। एही बजेट रे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 500 कोटी टंका और गोपबंधु जन आरोग्य योजना 3,056 कोटी टंका व्यय बरादर प्रस्ताव रही। बाचस्पति महोदया, लोक मानू सहजरे मागणा औषध, व्यापक निदान सेवा एवं विशेषज्ञ और सुपर स्पेशालिटी सेवा तथा व्यापक प्राथमिक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने निमंते केंद्र सरकार मानदंड अनुଯାयी आम सरकार समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सहरांचल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुड़ी को आयुष्मान आरोग्य मंदिर भाव सुदृढ़ करने को परियोजना करिसेंती। यही आयुष्मान आरोग्य मंदिर गुड़ी को ई संजीवनी नेटवर्क टेलीमेडिसिन माध्यम जिला मुख्य चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल एवं एम्स समेत अन्य सुपर हॉस्पिटल विशेषज्ञ एवं सुपर स्पेशालिटी डाक्तर मान सहित संयुक्त ओडिशा मेडिकल कॉर्पोरेशन द्वारा जोगाण होउनथिबा अत्यावश्यक सामग्री क्रय मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल गुड़िक आम 200 कोटी टंकार कॉर्पस पांठि जगाई देबु। एथिमध्यरु एससीबी मेडिकल कॉलेज को 50 कोटी टंका, एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज को 30 कोटी टंका, भीमसार को 20 कोटी एवं अन्य नूतन मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल गुड़ी को 10 कोटी टंका लेखाएं प्रदान करा जिवो। समस्त को मागणारे सार्वजनीन व्यापक चक्षु जत्न सेवा जोगई देवा उद्देश्य सुरेंद्र साय दिव्य दृष्टि योजनार शुभारंभ करा जायछि। मोतियाबिंदु, ग्लोकोमा और कर्नियार असुस्थता क्षेत्र में अस्त्रोपचार और मागणा चषमा बंटन पर उपयुक्त हस्तक्षेप विभिन्न बयस वर्गर चक्षु परीक्षा करा जिवो। एही योजन 50 कोटी टंका व्यय बरादर प्रस्ताव रही। जनसाधारण को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा जोगे देवाई स्वास्थ्य सेवा भित्तिभूमि और डाक्तर एवं आनुषंगिक स्वास्थ्य कर्मचारी उपलब्धता अत्यंत जरूरी। तदनुजाई भारतीय जनस्वास्थ्य मानक आईपीएचएस नियम अनुजाई आवश्यक भित्तिभूमि, उपकरण, जंत्रपाति और मानव संबल जोगई देवाकू प्रयास करा जाउछि। अपहंच और दुर्गमांचल बसवास करुवा जनसाधारण निकट में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई समस्त ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भ्राम्यमान स्वास्थ्य सेवा यूनिट को संप्रसारित करने पदक्षेप निया जाउछि। वर्तमान आदिवासी अधिष्ठित अंचल 167 भ्राम्यमान स्वास्थ्य सेवा यूनिट कार्य करुछि। पर्यायक्रमे समस्त ब्लॉक को एथिरे अंतर्भुक्त करने अतिरिक्त 155 भ्राम्यमान स्वास्थ्य सेवा यूनिट आरंभ करा जिवो। 2024-25 आर्थिक वर्ष में सरकारी बेसरकारी सहभागितार 50 भ्राम्यमान स्वास्थ्य सेवा यूनिट कार्यक्रम करने 3 कोटी टंकार व्यय बराद करा जायछि। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भित्तिभूमिर विकास पर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा मिशन योजना अधीन बजेट रे 2,262 कोटी टंका व्यय बरादर प्रस्ताव दि जायछि।
ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁନର୍ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ଔଷଧ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ OSMCL ର ନୂତନ ଗୋଦାମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଧୀନରେ 1314 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ନିର୍ମଳ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିରାପତ୍ତା, ଲଣ୍ଡ୍ରି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେବାର ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ବାବଦରେ 884 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡାଏଟ୍ ବାବଦରେ 84 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଯାଜପୁର ଠାରେ ଯଯାତିକେଶରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। 2025-26 ସୁଦ୍ଧା ଫୁଲବାଣୀ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ 2026-27 ସୁଦ୍ଧା ତାଳଚେର ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କେମୋଥେରାପି, ଅନକୋସର୍ଜରୀ, ରେଡିଓଥେରାପି ଏବଂ ପାଲିଏଟିଭ କେୟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1046 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଆମେ 11ଟି କର୍କଟ ରୋଗ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଯୋଜନା କରିଛୁ। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ଏଥିପାଇଁ 211 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନାଇଜରରେ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ସେଣ୍ଟର, ମୁମ୍ବାଇର ସହଭାଗିତାରେ ଏକ ସାଇକ୍ଲୋଟ୍ରନ୍ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବାବଦରେ 75 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଅବଶିଷ୍ଟ 75 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏହି ବଜେଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ପୁରୀ, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ତାଳଚେରଠାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆମ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା ସ୍କିମ୍ ଫର ଅଗମେଣ୍ଟିଂ ନର୍ସିଂ ଏଜୁକେସନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ କଲେଜେସ୍ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ CON ଇନ୍ କୋଲୋକେସନ ୱିଥ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜେସ୍ ଅଧୀନରେ 86 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ 7ଟି ନୂତନ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 2024-25 ବଜେଟରେ 47 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ନୂତନ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଘୋର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି କ୍ରମରେ 2024-25ରେ 3000 ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧୀନରେ 2095 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ PM ABHIM ଯୋଜନାରେ 338 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାତୀୟ ଆୟୁଷ ମିଶନ ପାଇଁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା। ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ରୂପେ ଆମ ସରକାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ସାମଗ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଲାଗି 35,536 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସରକାର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି NEP 2020 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଣୟନକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ PM-ଶ୍ରୀ ଯୋଜନାକୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
विद्यालयଗୁଡ଼ିକୁ उत्कर्ष केन्द्ରରେ ପରିଣତ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଆକାଂକ୍ଷୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ। 2024-25 ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ମୌଳିକ କୋଡିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଗଢ଼ି ତୋଳେ। ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ସହରାଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ଅଭିଯାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗଦାନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଂଶ ବାବଦକୁ 2024-25 332 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରିବୁ। ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରି କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେପରି ଅଧାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନ ଛାଡ଼ିବେ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନିଂ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟସ୍ ଫର ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 3,791 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ପାଇଁ 714 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ଉଭୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ସଞ୍ଚାର ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ, ସାଇକେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇ ଦେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଶିକ୍ଷା ମାନକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ 409 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମରୁ 8 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା PM ପୋଷଣକୁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟରେ ଏଥି ନିମିତ୍ତ 997 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର ସାଧାରଣତଃ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଭଳି ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସମସ୍ୟାର କେତେକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ପୁନଶ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅଷ୍ଟମ ବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବଜେଟ ଆକଳନ 2024-25ରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 156 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ 1,170 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଯୋଜନା PM ଉଷା ପ୍ରଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ସମାନତା, ଉପଲବ୍ଧତା ଓ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ 60-40 ଅନୁପାତରେ ପାଣ୍ଠି ସହାୟତାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱୀକୃତି, ସୂଚନା ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ବହୁ ବିଭାଗୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 155 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଅଛି। ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକାଡେମିକ, ପ୍ରଶାସନିକ, ପାଠାଗାର, ହଷ୍ଟେଲ, କୋଠା ନିର୍ମାଣ ତଥା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 2024-25 ବଜେଟରେ 325 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଆମ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଭାଷାର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ 26ଟି ଭାଷା ଗବେଷଣାଗାର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓ ଡକ୍ଟରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 30 ଜଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 100% ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିମିତ୍ତ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ 701 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲାପଟପ୍ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଦାବରୀଶ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 54 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଦକ୍ଷତା ସହ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଦ୍ୱୈତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦକୁ 60% ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି 1583 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ 1050 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ମୁଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ 1315 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଜେଟ୍ ଅଧୀନରେ 1210 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆମ ସରକାର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ଓ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ରାଜ୍ୟର 4ଟି ଜୋନ୍ରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ଏକ ନୂତନ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 952 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯୁବବର୍ଗର ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଯୁବଶକ୍ତି ଅଧୀନରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବ ମେଧାବୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଖେଳରତ୍ନ ଖୋଜା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ସମ୍ମାନର ସହ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ଏହି ଧାରଣାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଅଧିକାର ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆମେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜନସେବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ଏବଂ ଜନସେବା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରି 3 କୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଲୋକଙ୍କର ଆବାସ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅତି କମରେ 15 ଲକ୍ଷ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆମେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଉନ୍ନତ ମାନର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧୀନରେ 6090 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ଅଟେ। ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 2025 ସୁଦ୍ଧା ବିଶେଷ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ PVTG ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ PM ଜନମନ ଅଧୀନରେ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର PM ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ 692 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 50,000 ଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏବଂ 2 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବା ଓ ପକ୍କା ଘର ନଥିବା ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ପରିବାରମାନଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 105 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧୀନରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପ୍ରବାସକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ।
ଯୁବବର୍ଗ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଜରୁରୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଅଧିନିୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ଅତି କମରେ 100 ଦିନର ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଶ୍ରମ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ଜରିଆରେ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 75-25 ଅନୁପାତରେ ଭାଗ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମଜୁରୀ ଉପାଦାନ ବାବଦକୁ 750 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପର୍ପୋସ୍ ପାଣ୍ଠି ସହ ସମୁଦାୟ 3651 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, 30 ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ଲକରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଡ ମାଇଗ୍ରେସନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ MGNREGA ଅଧୀନରେ ଅତିରିକ୍ତ 200 ଦିନର ଶ୍ରମ ଦିବସ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ସହିତ ସମାନ ମଜୁରୀ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବଳରୁ ଟପଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି। 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ମନରେଗାକୁ ରାଜ୍ୟ ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗତି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଥଇଥାନ ଯୋଜନା RBL ପାଇଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କର୍ପୋସ୍ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିବା ସହ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଗତି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଥଇଥାନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 18ରୁ 35 ବର୍ଷ ବୟସର ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ କୌଶଳ ଯୋଜନା DDU-GKY ଅଧୀନରେ 190 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜନ, ଗ୍ରାମୀଣ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଓ ମାର୍କେଟିଂ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ORMASକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୌଳିକ ନାଗରିକ ସୁବିଧା। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଆମେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମୌଳିକ ନାଗରିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଅଟେ। 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ 26 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳନା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ପୋଷଣୀୟତା ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସମସ୍ତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ତଦାରଖ କରାଯିବ। ଏକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ସମସ୍ତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ମୁଁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନିମିତ୍ତ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଅଧୀନରେ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଉତ୍ତମ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ନାଗରିକଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ବ୍ୟାପକ ପରିମଳ ରଣନୀତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜୀବନଶୈଳୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମଳ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଭିଯାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଆମ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 2024-25ରେ ଅତିରିକ୍ତ 30ଟି ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର MCC ଏବଂ 26ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର MRF ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ 115ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ବାହ୍ୟ ମଳତ୍ୟାଗ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ ସହର ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ। 2024-25 ବର୍ଷରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ, ଅର୍ବାନ ସେପ୍ଟେଜ ସିଷ୍ଟମ, ଗରିମା ଯୋଜନା, କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା, ବ୍ୟବହୃତ ଜଳ ପରିଚାଳନା, ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅନୁଦାନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିମଳ ପାଇଁ 1,335 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ ବାହ୍ୟ ମଳତ୍ୟାଗ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ
आदर्श ग्राम गठन करने लक्ष्य रे ग्रामीण ओडिशा रे कठिन और तरल वर्ज्यवस्तु परिचालन कार्यक्रम कार्यकारी करने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय पर्याय कार्यक्रम अधीन 600 कोटी टंकार प्रस्ताव रखा बाचस्पति महोदय सुव्यवस्थित जल निष्कासन भित्तिभूमि प्रगतिशील सहर गुड़िकर मेरुदंड एथिरे अर्थ विनियोग द्वारा जल निष्कासन प्रक्रिया सुदृढ़ हो धन जीवन सुरक्षा सह सहरांचल बन्या को रोक 2024-25 आर्थिक वर्ष में सहरांचल जल निष्कासन व्यवस्था 419 कोटी टंकार व्यय बरादर प्रस्ताव दि जाए। विकसित भारत विकसित ओडिशार परिकल्पना को 2036 और ता परवर्ती समय साकार करने परिवहन क्षेत्र को राज्य में अभिवृद्धि समृद्धि और कल्याण बाहक रूप चिन्हट कर स्वप्न को साकार करने राज्य सरकार मल्टी मॉडल परिवहन भित्तिभूमि सुदृढ़ीकरण और उन्नतीकरण सड़क सुरक्षा रे उन्नति सुलभ परिवहन एवं द्रव्यर स्वल्प व्यय परिवहन निमंते वाणिज्य और वाणिज्य परिवहन विभाग व्यय बराद जहाँकि 2023-24 आर्थिक वर्ष में 1288 कोटी टंका रही वृद्धि कर 2024-25 निमंते 3742 कोटी टंकार बजेट व्यवस्था करा जाए। सुलभ और निश्चित सर्वसाधारण परिवहन व्यवस्था जगेवा उद्देश्य ग्रामांचल परिवहन योजना अधीन 1085 कोटी टंकार प्रस्तावित बजेट व्यय बराद सहित ग्रामांचल बस सेवार परिसर को वृद्धि कर लक्ष्य रखा यात्री सुविधा को दृष्टि रखी 133 ब्लॉक स्तरीय मॉडल बस स्टैंड विकास प्राय 872 कोटी टंकार प्रस्ताव दि जाए। आभ्यंतरण जल परिवहन क्षेत्र में विभिन्न स्थान में जेटीर विकास और उन्नतीकरण कर यात्री परिवहन सुविधा वृद्धि पर गुरुत्व दि जाए। निमंते 80 कोटी टंकार व्यय बराद कर सहरांचल परिवहन व्यवस्था दृढ़ीकरण निमंते 200 कोटी टंका व्यय बराद प्रस्ताव रही। बाचस्पति महोदय वैद्युतिक यान प्रति लोकंकु प्रोत्साहित करने राज्य सरकार पक्षर विभिन्न वर्गर गाड़ी क्रय निमंते आकर्षणीय प्रोत्साहन प्रदान करा जाउछि। वैद्युतिक यान व्यवहारकारी को आत्मविश्वास देवाई सारा राज्य में आवश्यक वैद्युतिक यान चार्जिंग स्टेशन प्रतिष्ठा योजना करा जायछि। यह व्यतीत आभ्यंतरीण जल परिवहन क्षेत्र में सौर चालित बोट और लॉन्च व्यवहार आरंभ करा जिवो। चलित वर्ष इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 150 कोटी टंकार प्रस्ताव दि जाए। राजपथर बेआईन भाव भारी मोटर यान पार्किंग जगू हेउतबा सड़क दुर्घटना को एड़ाई जातीय राजपथ निकट में ट्रक टर्मिनाल निर्माण कार्य हाथ को निया जाइछि। 280 कोटी टंकार व्यय बराद करा जाइछि। सुप्रशिक्षित और उत्तम ड्राइवर सृष्टि करने लक्ष्य नहीं जाजपुर छतिया गंजामर पालूर केन्दुझर और सुंदरगढ़ बणाई ठारे थिबा आदर्श गाड़ी चालना प्रशिक्षण और गवेषणा प्रतिष्ठान गुड़ी को सुभाग कार्यक्रम हाथ को निया जाइछि। पाखापाखि 60,000 ड्राइवर को तालीम देवा उद्देश्य चलित वर्ष एथपाई 60 कोटी टंकार व्यय बराद करा जाइछि। टेक्नोलोजी चालित व्यवस्था माध्यम आशायी चालकंकर दक्षता परीक्षा एवं गाड़ीर फिटनेस टेस्ट करने को योजना करा जाइछि। राज्य में स्वयं चालित ड्राइविंग टेस्टिंग सिस्टम एवं स्वयं चालित टेस्टिंग स्टेशन कार्यकारी हेबो एवं एथिपाई चलित वर्ष 170 कोटी टंका व्यय बरादर प्रस्ताव दि जाइछि। विकसित गाँ विकसित सहर विकसित ओडिशा। माननीय बाचस्पति महोदय राज्यर सामग्रिक प्रगति में ग्रामीण और नगर उन्नयन गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। विकसित ओडिशार मान्यता हासिल करने निमंते मौलिक सुविधा और अर्थनैतिक सुजोगर समान उपलब्धता सहित ग्राम सामग्रिक संतुलित विकास सह सहरांचल और ग्रामांचल मध्य सहयोग को प्रोत्साहित करने आमको एक समन्वित आभिमुख्य ग्रहण करने पड़ो। ग्रामीण विकास परिवर्तन को प्रोत्साहित करने आम विकसित गाँ विकसित ओडिशा नाम एक नूतन योजना आरंभ करने को जाऊँ। ग्रामांचल सहरांचल सुविधा जगेवा यही योजनार उद्देश्य। यह नूतन योजना चलित वर्ष बजेट रे 1000 कोटी टंकार व्यय बराद करा जायछि। अपहंच ग्रामांचल स्थायी एवं परिवेश अनुकूल